السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں چیمگوئیاں جاری ہیں کہ عوام الناس کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھا تو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آپ شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کر سکتے یا لوگوں سے نہیں پوچھ سکتے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے اور آپ نے بات کرنی ہے تو آپ اپنی بیوی سے صرف بات کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ تیاری پکڑ لیں، وہ اس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے 4 سدہ میں اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کیا، عوام باہر نکلے اور انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ دل و جان سے کھڑے ہیں۔ اسی طرح کی خبر ہے اور یہ خبر بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ فی الحال جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، مثلا انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور اس پر الیکشن کمیشن خاموش ہے۔ اب وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جب ہم الیکشن شیڈیول جاری کر دیں گے اس کے بعد ہم لیول پلینگ فیلڈ دے سکتے ہیں اور ہم ایکشن لے سکتے ہیں۔ چلیں، یہ حجت بھی تمام ہونے والی ہے اور دسمبر کا پہلا ہفتہ فائنل ہو گیا ہے، چونکہ 8 فروری کی تاریخ الیکشن کی فائنل ہو چکی ہے اور الیکشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو پولنگ ڈے سے پہلے کم از کم 54 روز کا الیکشن شیڈیول پورا کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 16 دسمبر سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بارے میں الیکشن شیڈیول جاری کرنا ہے۔ اب خبر یہی آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دسمبر کے پہلے ہفتے میں انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے خیال سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شکوک و شبہات چھٹ جائیں گے کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، انتخابی شیڈیول آ جائے گا اور جب انتخابی شیڈیول آتا ہے تو پھر انتخابی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ریلیاں ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کو روکا جاتا ہے تو تحریک انصاف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کر سکتی ہے۔ بے شک ان کے بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن وہ یہ دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر الیکشن کمیشن جو اس وقت یہ بہانہ کر رہا ہے کہ الیکشن شیڈیول جاری کرنے کے بعد لیول پلینگ فیلڈ دیا جا سکتا ہے، کم از کم یہ بہانے بھی ان کے ختم ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے بھی تحفظات کا اظہار کرتی آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور بلے کے نشان کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے آج بیان بھی جاری کیا اور انہوں نے کہا اور اس کو انہوں نے ایک بڑے منصوبے کا حصہ قرار دیا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ چکی ہے کہ زبانی طور پر تو بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن جو تحریری فیصلہ ہے کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا وہ جاری کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان الاٹ کیا جائے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور عمران خان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے یا کس طرح سے عدالتی نظام کام کر رہا ہے۔ پھر عمران خان کا کل 4 روزہ جسمانی ریمانڈ تک منظور کر لیا گیا ہے، تو اس پر بیان جاری کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی متنازع عدالتی کارروائی کے ذریعے انصاف سے محروم کیے جانے کی شدید مذمت۔ چیئرمین عمران خان کو جبر و انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جھوٹے مقدمات کے نمائشی ٹرائلز میں تیزی لانے اور انصاف کے بنیادی حق سے محروم کرنے کے لیے ٹرائل کو غیر معمولی سست روی کا شکار کرنے یا محفوظ فیصلوں کے ذریعے ان پر انصاف کے دروازے بند کرنے کی بھی شدید مذمت۔ چیئرمین عمران خان کی محترمہ اہلیہ کے خلاف برپا جھوٹی اور نفرت انگیز پروپیگنڈا مہم اور اہل خانہ کی قابل مذمت ہراسگی، چیئرمین عمران خان کو اصولوں پر سمجھوتا کرنے اور اپنے فقید المثال اصولی سیاسی جدوجہد سے دستبرداری پر مجبور کرنے کی مایوس کن کوششیں قرار۔ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے باوجود ملک میں پرامن سیاسی سرگرمیوں پر ماورائے قانون پابندیاں اور تحریک انصاف کے ذمہ داران اور کارکنان کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی، جمہوریت کے قتل کا منصوبہ قرار۔ اس کے علاوہ علی اوان اور دیگر لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ یہ کام کریں، لیکن وہ یہ کام کیوں کریں گے؟
आज इवन बिलावल भुट्टो जरदारी जो मैं ये कह रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ का काम ख़राब करते दिखाई देते हैं। कभी कभार ये होता है कि आप जीत भी जाते हैं लेकिन आप उस जीत को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि वो इतनी मुतनाज़ जीत होती है या वो इस किस्म की जीत होती है कि आप जीत के हार जाते हैं और हारने वाले हार के जीत जाते हैं। तो नवाज शरीफ की सूरत हाल राइट नाउ यही है कि उनको पूरा सिस्टम जिताता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा सिस्टम, ताकतवर लोग उनके पीछे खड़े हैं, पूरा सिस्टम उनके इशारों पर नाच रहा है। लेकिन नवाज शरीफ का सबको पता है कि नवाज शरीफ डील करके आए हैं। नवाज शरीफ के साथ जो इस वक्त सलूक हो रहा है वो लाडले से भी कोई अगले लेवल का है। अब चूंकि मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान से इलेक्टेबल्स को शामिल कर रही है, उसके बाद पंजाब से भी आप जानते हैं, इवन कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब में एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। वो ब्रेक थ्रू क्या है? तहरीक इंसाफ के खुसरू बख्तियार वगैरह इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में है, तो जनूबी पंजाब से भी इलेक्टेबल्स नून लीग में शामिल होंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कहा कि जो सियासतदान नून लीग, और साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं, नून लीग नहीं, महंगाई लीग, जो सियासतदान महंगाई लीग यानी नून लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुसलसल अपने हलकों से इंतखाबात जीतते भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फिलहाल मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे तो आपकी वो रिवायत टूट जाएगी और आप पर इलेक्टेबल वाला जो टाइटल है या जिस पर आपको बड़ा जोम है, जो आप समझते हैं कि आप बार बार इलेक्ट हो जाते हैं, लोग आपको वोट देते हैं, तो वो भी भरम टूट जाएगा। फिर उन्होंने दोबारा ये बात की कि एक बार फिर इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम उठाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन में जिस तरह के भी इंतजामात या अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं वो हो जाएगा, सब कुछ मान लिया। लेकिन बात वही है कि नवाज शरीफ अभी इलेक्शन में आए भी नहीं हैं और सबको पता है कि ये सिलेक्शन हो रही है, सबको पता है कि ये अरेंजमेंट्स हो रही हैं। और मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है। और नवाज शरीफ पर जो टैग लाइन है, क्योंकि नवाज शरीफ उम्र के जिस हिस्से में हैं, कितनी कोई ज़्यादा जो है वो पॉलिटिक्स मज़ीद कर लेंगे, कितने ज़्यादा वो इलेक्शंस मज़ीद लड़ लेंगे। शायद ये उनका आखिरी इलेक्शन हो, उसके बाद वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आखिर में आपका टाइटल क्या है? आपका टाइटल ये है कि आप डील करके गए थे, आपका टाइटल ये है कि आप डील करके आए हैं, आपका टाइटल यह है कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं तो आप अवामी वोट से नहीं बन रहे, आप डील से बन रहे हैं और आप अरेंजमेंट के साथ बन रहे हैं। भला कौन सा सियासतदान है जो बिल्कुल आखिरी इनिंग खेल रहा हो अपनी सियासत की और उसके साथ इस तरह का टाइटल लग जाए? मेरे ख्याल से नवाज शरीफ इस टाइटल के साथ रिटायर होंगे। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें, आपने समझौता भी किया, आवाम से दूर भी हुए और इसके साथ ये टैग लाइन भी है, तो ये खेल ज़्यादा देर जो है वो चलेगा नहीं। शरीफ ख़ानदान का ख्याल ये है कि नवाज शरीफ मैनेज कर लेंगे, मरीम नवाज़ मैनेज कर लेंगी, हमज़ा शहबाज मैनेज कर लेंगे, शहबाज शरीफ मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि लोग बहुत समझदार हैं। मसलन देखें ये ख़बर क्या है, हफ्तावार महंगाई की शरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 42% पर पहुँच गई है और एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता हफ्ते गैस की कीमतों में 480% इजाफा हुआ और ये कौन बता रहा है? ये हुकूमत का अपना इदारा शुमारियात जो है ये नंबर्स बता रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर इस सब के बाद भी मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उनके लिए तो सत्ते खैरा हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए तो रास्ता साफ है, तो मेरे ख्याल से ये अवाम को चैलेंज करने वाली बात है। अवाम का जो इज्तिमाई शऊर है उसकी नफ़ी करने वाली बात है। ये तासुर देना कि जितनी महंगाई कर लें, जो कर लें, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के लोग समझदार हैं, वो समझते हैं कि 16 महीने की हुकूमत में ये सभी लोग थे, नवाज शरीफ की काबीना में भी सभी वही लोग होंगे, तो क्या फ़र्क आएगा? तजर्बा ही करना है। 76 सालों से इस मुल्क में तजर्बे ही हो रहे हैं और तजर्बाकारों ने अपने तजर्बों के ज़रिए ही इस मुल्क को इस तबाही के दहाने तक पहुंचाया है। तो चलें एक ये वाला भी तजर्बा आप करके देख लें। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।